हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नवा विडियो में। हवे अपनी आ विडियो में जोईए कि जेमणे पण धोरण 10 पछी डिप्लोमा एंजीनियरिंग माटेनुं फॉर्म भर्युं होय एसीपीडीसी 2026 अने जो तमारे एमां सुधारो करवो छे फॉर्मनी अंदर तो तमे सुधारो करी शको छो। कया कया सुधारा थई शकशे तो एनुं अहींया लिस्ट आपेलुं छे, मतलब के ऑप्शन आपेला छे कि तमे आटला आटला सुधारामां करी शको छो। तो तमे ए ऑप्शन सिलेक्ट करी अने एमां जे पण डॉक्यूमेंट्स एनुं जरूरी होय तमे अपलोड करीने तमारा फॉर्मनी अंदर तमे सुधारो करी शको छो। ओके, तो जेमने पण सुधारो करवो छे तो तमे आ फॉर्मने ओपन करीने तमारे आ फॉर्मने भरवानुं रहेशे। आ जे सुधारो जे छे तमे कई तारीख सुधीमां करी शकशो एनी पण अहींया तमने तारीख अने समय आपेलो छे। तो आनी जे लास्ट डेट रहेशे ए 8 जुलाई रहेशे अने 2 वाग्या सुधीमां तमे सुधारो जे छे छेल्लो सुधारो करी शकशो। बराबर छे। तो आ फॉर्म मतलब भरीने तमे सुधारो करी शको छो अने लास्ट डेट छे 8 जुलाई अने बपोरे 2 वाग्या सुधीमां। बराबर छे। एना पछी जे छे तमे जो आ फॉर्म भरशो तो तमारो फॉर्मनी अंदर सुधारो थशे नहीं। तो जेमने पण सुधारो करवो छे एमने आ फॉर्म ओपन करवानुं छे। आनी लिंक मैं तमने डिस्क्रिप्शनमां आपेली छे। अने अहींया आया पछी तमारे सौ प्रथम पहेला शुं करवानुं छे, अहींया तमारे ईमेल आईडी तमारी जे छे अहींया सिलेक्ट करवानी आवशे। तो जो तमारी अहींया ईमेल आईडी ना आवे अहींया स्विच अकाउंट पर क्लिक करीने तमारे तमारी ईमेल आईडी सिलेक्ट करी देवानी छे। जो ए कोई बीजाना मोबाइलमां ओपन करशो तो जो नहीं करो तो पण चालशे, जो थाय तो तमारा मोबाइलमां ए करजो, बाकी एटલું रिक्वायर्ड नथी। बराबर। एना पछी अहींया तमारे जे छे नीचे एंटर ईमेल एड्रेस ऑफ कैंडिडेट। ओके, तमे तमारा जे फॉर्म भरती वखते जे पण ईमेल आईडी नाखी होय ए ईमेल आईडी तमारे जे छे अहींया नाखवानी छे। एना पछी नीचे अहींया बीजो ऑप्शन छे मोबाइल नंबरनो। तो तमे जे पण फॉर्म भरवानी अंदर तमे जे मोबाइल नंबर आप्यो होय तमारे अहींया मोबाइल नंबर लखवानो छे। एना पछी एप्लिकेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट। आ तमने एप्लिकेशन नंबर जे छे तमे जे पण फॉर्म भर्युं हशे तो एमां तमने ऊपर सौथी ऊपर आपेलो ज हशे एप्लिकेशन नंबर, ए तमारे सीधो एने जे छे कॉपी पेस्ट अहींया करवानो छे। तो अहींया तमारो एप्लिकेशन नंबर आवशे। एना पछी नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर एसएससी मार्कशीट। तमारे जे छे तमारुं नाम अहींया लखवानुं छे, जेवुं तमारी धोरण 10 नी मार्कशीटमां होय एवुं सेम टू सेम अहींया लखवानुं छे। बराबर। जेमने खास करीने जेमने मार्कशीटना प्रमाणे जो नाम नहीं होय तो तमारे जो सुधारવું છે નામ તો તમારે પાછું અહીંયા એવું ને એવું જ નામ લખવાનું છે જેવું માર્કશીટમાં છે એ, અને તમારે સિમ્પલ અહીંયા ધોરણ 10ની માર્કશીટ અપલોડ કરી દેવાની છે। બરાબર। એ ક્યાં કર્યું હું તમને આગળ બતાવું છું। તો તમારું અહીંયા નામ આવી ગયું। એના પછી હવે અહીંયા જે છે તમારું ઓપ્શન ખાસ સિલેક્ટ કરવાનું છે, ભાઈ તમારે શું સુધારો કરવો છે એ। તો કે ભાઈ સિલેક્ટ ચેન્જ યુ વોન્ટ ટુ મેક ઇન યોર કેટેગરી। તો તમે શું સુધારો કરવા માગો છો તમારે અહીંયાથી ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું છે। એના માટે તમારે જે અહીંયા ચૂઝનો ઓપ્શન છે એના પર અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે। જેવું તમે એના પર ક્લિક કરશો એ ઘણા બધા ઓપ્શન ખુલી જશે। હવે જેમ કે અહીંયા તમારી કેટેગરી પણ તમે એમાં ચેન્જ કરી શકો છો। જેમ કે તમે તમારી કેટેગરી ઓરિજિનલ જે છે એસીબીસી છે, પરંતુ તમારી પાસે ડોક્યુમેન્ટ નહોતા અને એના કારણે તમે શું કર્યું હતું કે જનરલમાં ફોર્મ ભરી નાખ્યું હતું। બરાબર। અને તમારી જે છે કેટેગરી હવે જનરલ છે, પરંતુ જો તમારે ફરી પાછી એસીબીસીમાં ચેન્જ કરવી છે અને જો તમારી પાસે જાતિનો દાખલો અને નોન ક્રિમિનલ પણ 1/4/2024 પછીનું હોવું જોઈએ। બરાબર। અને આ જો બંને ડોક્યુમેન્ટ્સ તમારી પાસે છે તો તમે પહેલો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો અને અહીંયા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ નીચે અપલોડ કરો તો તમારું જે છે થોડા સમયમાં તમારી કેટેગરી જે છે પાછી જનરલથી એસીબીસીમાં થઈ જશે। બરાબર। તો તમારે જે પણ સુધારો કરવો છે તમારે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે। જેમ કે ચેન્જ કેટેગરી ટુ એસીબીસી, જો એ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરશો તમારે જાતિનો દાખલો અને નોન ક્રિમિનલ અપલોડ કરવું પડશે। પછી ચેન્જ કેટેગરી ટુ એસસી, બરાબર છે, એસટી, ઈડબ્લ્યુએસ, બરાબર। એના પછી નીચે જે છે ચેન્જ કેટેગરી ટુ જનરલ, પછી ચેન્જ સબ કેટેગરી ટુ પીએચ, બરાબર છે, ફિઝિકલી હેન્ડીકેપ। એના પછી ચેન્જ સબ કેટેગરી ટુ ડીએસ, બરાબર, ચેન્જ સબ કેટેગરી ટુ સર્ટિફિકેટ ઓફ સર્વિસીસ। એના પછી ચેન્જ ટીએફડબ્લ્યુએસ ટુ યસ, મતલબ કે ટીએફડબ્લ્યુએસ એટલે કે ટ્યુશન ફી વેવર સ્કીમ। બરાબર। જો તમે એ સ્કીમમાં એપ્લાય કરવા માગો છો એટલે આમાં શું છે ટીએફડબ્લ્યુએસ કે ટ્યુશન ફી વેવર સ્કીમ। બરાબર। તો જો તમને એમાં એડમિશન મળે તો તમારે જે છે કોલેજની ફી ભરવાની આવતી નથી। તો બધી જે કોલેજ હોય એમાં અમુક સીટ જે છે ટીએફડબ્લ્યુએસ માટે અલોટ કરવામાં આવી હોય છે। જેમની વધારે રેન્ક્સ અને સારા માર્ક્સ હોય એમને જો આમાં એડમિશન મળે, બરાબર, તો તમારે જે છે કોલેજની ફી ભરવાની આવતી નથી। બરાબર। તો એના માટે તમારે શું અપલોડ કરવું પડે એમાં જે છે તમારો આવકનો દાખલો તમારે એમાં અપલોડ કરવો પડે। બરાબર। અને એ આવકનો દાખલો જે છે 1/4/2024 પછીનો હોવો જોઈએ। તો જો તમે ફોર્મ ભરતી વખતે નો સિલેક્ટ કર્યું છે અને હવે તમારે યસ કરવું છે અને તો તમારે આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો અને એમાં આવકનો દાખલો અપલોડ કરવાનો, તો એ તમારું ફોર્મની અંદર પાછું નોથી યસ થઈ જશે। બરાબર। અને ચોઇસ ફિલિંગમાં પણ તમારે જે છે પાછું ટીએફડબ્લ્યુએસ વાળી ચોઇસ ફિલિંગ કરવાની એમાં। બરાબર। તો એ હતું એ। એના પછી અહીંયા ચેન્જ ફ્રી શિપ કાર્ડ ટુ યસ, બરાબર, જે એસસી એસટી કેટેગરી છે એમના માટે ફ્રી શિપ કાર્ડની જે છે ગવર્મેન્ટ એમાં તમને સ્કોલરશિપ આપે છે। ઓકે, તો એમાં જો તમારે નોથી યસ કરવું છે તો તમે આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી શકો છો। એમાં પણ તમારે આવકનો દાખલો અપલોડ કરવો પડશે। એના પછી ચેન્જ ડોમિસાઇલ ટુ ગુજરાત, બરાબર છે। એના પછી અપલોડ એસએસસી માર્કશીટ ફોર રેન્ક 0 કેન્ડિડેટ, અપલોડ ઓલ અટેમ્પ્ટ માર્કશીટ ઇન સિંગલ પીડીએફ। જો
જેમને હવે રેન્ક આવશે તમારો બરાબર આગળ મેરિટ રેન્ક, તો જો તમારો રેન્ક ના આવે અને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે બરાબર છે, એક PDF પણ આવશે. જેમની રેન્ક નહીં આવે ને એમને એક અલગ PDF આવશે કે ભાઈ આ કારણથી એમનો રેન્ક નથી આવ્યો. અને જો એમનો રેન્ક જે છે ધોરણ 10ની માર્કશીટના લીધે આવે, હવે એમાં શું પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે, તો ઘણા લોકો જેમ કે એમણે જે છે ધોરણ 10 પાસ 2 થી 3 ટ્રાયમાં પાસ કર્યું હશે, તો એ લોકો શું કરે કે ફોર્મ ભરતી વખતે ઓનલી એક જ PDF અપલોડ કરે ધોરણ 10ની, જેમ કે લાસ્ટ ટ્રાય હોય એની એક જ PDF અપલોડ કરે, તો તમારે આ પ્રોબ્લેમ આવશે. તો એના માટે શું કરવાનું છે કે તમે જેટલા પણ ટ્રાય આપ્યા છે, 3 ટ્રાય કે 4 ટ્રાય, તો એ બધા ટ્રાયની એક સિંગલ PDF બનાવીને તમારે હવે અહીંયા ફરી પાછી અપલોડ કરવી પડશે. એના પછી તમારી પાસે ચોઇસ ફિલિંગનો ઓપ્શન આવે છે. બાકી તમારું રેન્ક પણ નહીં આવે, તમારી પાસે ચોઇસ ફિલિંગનો પણ ઓપ્શન નહીં આવે. ઓકે, તો એમને જો આગળ પ્રોબ્લેમ એ આવે અને જો એમને ધોરણ 10ની માર્કશીટના લીધે પ્રોબ્લેમ આવે, રેન્ક 0માં નામ આવે, તો તમારે આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી અને ફરીથી પાછી ધોરણ 10ની બધી માર્કશીટની એક PDF બનાવીને અપલોડ કરવાનો રહેશે. એના માટે તમારે ઓપ્શન આ સિલેક્ટ કરવાનો છે, બરાબર. એના પછી અપડેટ જે છે ડેટ ઓફ બર્થ, બરાબર, જન્મ તારીખ તમારી ખોટી તમે લખી દીધી છે, તો તમે ફરીથી આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીને તમે એ સુધારો કરી શકો છો. અને અપલોડ વેલિડ ડેટ ઓફ બર્થ પ્રૂફ, કાં તમે એમાં LC કાં તમારી પાસે જે છે એ જન્મનું પ્રમાણપત્ર છે, તમે એ અપલોડ કરી શકો છો આની અંદર. એના પછી અપડેટ SSC માર્ક્સ, તો તમારે ધોરણ 10ની માર્કશીટમાં જેટલા માર્ક્સ હતા એના થોડા મતલબ તમારે એમાં તમે ઊંધા લખી દીધા છે, તો તમે આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો અને ધોરણ 10ની માર્કશીટ અપલોડ કરો, થઈ જશે. એના પછી અપડેટ નેમ એઝ પર SSC માર્કશીટ, બરાબર, જો તમારે નામ સુધારવું છે તો તમે આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો અને એમાં તમારે ધોરણ 10ની માર્કશીટ અપલોડ કરવાની છે. અપલોડ ક્યાં કરવી હું તમને બતાવું છું આગળ. એના પછી અહીંયા 2 સુધારા છે નીચે, બરાબર, ચેન્જ જેન્ડર ટુ મેલ અને ચેન્જ જેન્ડર ટુ ફિમેલ. જો ભૂલથી કોઈ આ સિલેક્ટ કરી લીધું હોય તો તમે અહીંયાથી જે છે જેન્ડર અહીંયા ચેન્જ કરી શકો છો. ઓકે, તો તમારે આમાંથી જે પણ અહીંયા સુધારો કરવો છે તમારે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે. અહીંયા જેમ કે આપણે કોઈ પણ એક સુધારો કરીએ, જેમ કે અપડેટ નેમ એઝ પર SSC માર્કશીટ, અહીંયા આપણે જે છે એ સિલેક્ટ કરીએ કે ભાઈ આપણું નામ જે છે એ મેં જેમ કે ફોર્મ ભરતી વખતે ઊંધું લખી દીધું છે, જેવું માર્કશીટમાં તો એવું મેં નથી લખ્યું, તો એ ઓપ્શન હું સિલેક્ટ કરીશ. એના પછી અહીંયા નીચે આવવાનું છે, અહીંયા તમને 2 ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરવાનો ઓપ્શન આવશે, બરાબર. તો અહીંયા જે છે ને એ પહેલો જે અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાનો ઓપ્શન છે એ તમારો ફરજિયાત છે, બરાબર. નીચે તમે અહીંયા જોશો બીજા નંબરનો ઓપ્શન છે, આ તમારો ઓપ્શનલ છે. તો જે લોકોને જે પણ સુધારા કરે એ બધાને જે પણ ડોક્યુમેન્ટ્સની જે રિલેટેડમાં જે પણ અહીંયા અપલોડ કરવાનું થાય એમને જે અપલોડ કરવાનું હોય એ હંમેશા એમને પહેલાં અહીંયા જે પહેલો ઓપ્શન છે એડ ફાઇલનો, એના પર એમને જે છે અપલોડ કરવાનું છે, બરાબર છે. જેમ કે આપણે ઓપ્શન સિલેક્ટ કર્યું છે ભાઈ મારું નામ ચેન્જ કરવું છે, જે માર્કશીટમાં જે જેવું છે એવું જ અહીંયા ફોર્મમાં આવવું જોઈએ, તો એના માટે હું શું કરીશ, ધોરણ 10ની માર્કશીટ જે છે એ હું અહીંયા અપલોડ કરીશ, બરાબર છે. એડ ફાઇલ પર ક્લિક કરીને જે અહીંયા પહેલો જ જે ઓપ્શન છે એની અંદર જે અહીંયા તમને આ રીતનું અહીંયા માર્ક આપેલો છે એ જે મેન્ડેટરી છે, તો અહીંયા એડ ફાઇલ પર ક્લિક કરીને તમારે જે છે PDF સિલેક્ટ કરવાની છે. અને ખાસ યાદ રાખવાનું કે PDFની સાઇઝ 1 MBથી ઓછી હોવી જોઈએ, જો એનાથી વધારે હશે તો એ અપલોડ નહીં થાય, બરાબર. તો તમારે ધોરણ 10ની માર્કશીટ અહીંયા અપલોડ કરી દેવાની છે. જો તમે તમારી કેટેગરી ચેન્જ કરવા માગો છો, જેમ કે જનરલ ટુ SCBC, તો તમારે અહીંયા જાતિનો દાખલો અહીંયા અપલોડ કરવાનો છે. અહીંયા તમારું નોન ક્રિમિનલ જે છે ને એ પાછું અહીંયા અપલોડ કરવાનું છે, જેમ કે SCBC માટે ઉપર એમને શું કરવાનું, જાતિનો દાખલો અપલોડ કરવાનો, નીચે એમને નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ નીચે અપલોડ કરવાનું. જેમ કે TFWSમાં કાં ફ્રી શિપ કાર્ડમાં તમે સિલેક્ટ કરો તો એના માટે તમારે આવકનો દાખલો જે છે અહીંયા પહેલાંમાં જ અહીંયા અપલોડ કરી દેવાનો, બરાબર છે. તો એ રીતનું તમારે જે છે અહીંયા કરવાનું છે, બરાબર છે. જો એમને 2 થી વધારે ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરવાના હોય એમને જે છે અહીંયા નીચે અપલોડ કરવાનો છે PDF, બાકી નથી. બીજું જે છે અહીંયા જેમ કે ફ્રી શિપ કાર્ડમાં એમને અહીંયા SC ST સર્ટિફિકેટ પણ તમારે જે છે અહીંયા અપલોડ કરવાનું કીધું છે, તો તમારે એ પણ અહીંયા નીચે કરી દેવાનું. જેમ કે તમે ફ્રી શિપ કાર્ડમાં યસ સિલેક્ટ કરો છો, તમારે ઉપર આવકનો દાખલો અપલોડ કરી દેવાનો અને તમારું જે SC STનું જે સર્ટિફિકેટ હોય એ તમારે નીચે અહીંયા અપલોડ કરી દેવાનું છે. એના પછી તમારે અહીંયા નીચે આવવાનું અને અહીંયા મેન્શન યોર એડિટ ડિટેલ્સ ઇન બ્રીફ એવું કીધું છે. તો અહીંયા તમારે શું લખવાનું છે કે ભાઈ તમે ફોર્મમાં શું સુધારો કરવા માગો છો તમારે અહીંયા શોર્ટમાં લખવાનું છે. જેમ કે માની લો આપણે TFWSમાં જે છે નોથી યસ આપણે કરવાનું છે, તો તમારે અહીંયા લખી દેવાનું. જેમ કે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ભાઈ TFWS નો ટુ યસ કરવું, બરાબર છે. તો તમે એ રીતનું અહીંયા લખી શકો છો. જેમ કે તમારે નામ ચેન્જ કરવું છે તો અહીંયા તમે લખી શકો છો કે ભાઈ મારું નામ ધોરણ 10ની માર્કશીટ પ્રમાણે ફોર્મની અંદર એડિટ કરવું, સુધારવું, બરાબર છે. તમે જે પણ જે છે શોર્ટમાં લખી શકો છો. એ લખાઈ ગયા પછી તમારે જે છે અહીંયા સિમ્પલ સબમિટનો ઓપ્શન છે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે, તમારું ફોર્મ સબમિટ થઈ જશે. અને થોડા દિવસ પછી બરાબર છે તમારા ફોર્મની અંદર જે છે એ સુધારો થઈ જશે, બરાબર. તો આ રીતનું કરીને તમે જે છે તમારા ફોર્મની અંદર સુધારો કરી શકો છો. અને લાસ્ટ ડેટ છે 8 જુલાઈ. 8 જુલાઈ તમે 2 વાગ્યા સુધીમાં તમે જે છે સુધારો કરી શકશો. ઓકે, તો હાલથી આ સુધારો ચાલુ થઈ ગયેલ છે. જેને પણ સુધારો કરવો છે આ ફોર્મ ભરી શકે છે. ફોર્મ ભરવાનું લાસ્ટ ડેટ રહેશે 8 જુલાઈ 2 વાગે છેલ્લે, બરાબર છે. એના પછી નહીં થયા.
અને જેમને પણ ક્વેરી આવી હોય અને ક્વેરી બતાવતી હોય ફોર્મની અંદર તો એમને જલ્દીથી લોગિન કરીને ક્વેરીને સોલ્વ કરી દેવાની. ભૂલથી જો ક્વેરી બતાવતી નથી અને તમારે જો સુધારો કરવો છે તો તમે આ ફોર્મ ભરીને સુધારો કરી શકો છો. બરાબર છે. તો આઈ હોપ કે તમને જે છે ખબર પડી છે. કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે તમે વોટ્સએપમાં મેસેજ કરી શકો છો. તો જેમને પણ સુધારો કરવો છે આ ગૂગલ ફોર્મથી થઈ જશે. ઓકે, આની લિંક મેં તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. તો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ જજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ખાસ કરી લેજો. બરાબર છે, જેથી કરીને તમને આગળની અપડેટ મળતી રહે. બરાબર, તો આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો સરસ લાગ્યો હશે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.